بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 186، اس کا تھوڑا سا حصہ دعا کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ ہم ترجمہ اس کا جو عام طور پر دیکھیں آپ قرآن پاک میں یہی ہوگا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے تو سے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا اور اسے قبول کرتا ہوں۔ اس ترجمہ کی روح سے دشواری یہ پیش آتی ہے کہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ مظلوم و مقہور، غریب و نادار، بے کس و بے بس، مصیبت زدہ لوگ گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان کی کوئی مصیبت رفع نہیں ہوتی۔ ان کی ساری عمر ظلم و ستم سہتے سہتے مصیبتوں میں کٹ جاتی ہے۔ یہ روزمرہ ہمارے مشاہدے کی باتیں ہیں۔ لہٰذا اس امر واقعہ کے موجودگی میں یہ کس طرح تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ اللہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بدستور اگر مصیبتیں ہیں، دعائیں بھی کر رہا ہے تو وہ دور نہیں ہو رہی، تو کیسے سمجھ لیا جائے؟ اس اعتراض کے جواب میں عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا تو سب کی ہے، لیکن کرتا وہی ہے جو دعا مانگنے والے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اللہ بہتر کرتا ہے، ہمارا تقیہ کلام ہے اور واقع بہتر کرتا ہے، لیکن ذرا دیکھیں کس طرح یہ ہم بات کو لیتے ہیں اور ٹوسٹ کرتے ہیں۔ جو دعا مانگنے والے کے حق میں بہتر ہوتا ہے، لہٰذا اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے حق میں وہی بہتر تھا۔ دعا مانگی لیکن جو کچھ ہوا اس کے ساتھ وہی بہتر تھا۔ یہاں ہمیں اور بھی کام شروع کر دیتے ہیں، اس میں کوئی حکمت ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات، اگر ادھر نہیں ملا تو اگلے جہاں نیکیوں کا ڈھیر لگ جائیں گے آپ کے پاس۔ یہ کہتے ہیں نا، یہ سارے خود ساختہ تصور ہیں ہمارے، بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اصل بات کی طرف نہیں آنے دیتے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے حق میں وہی بہتر تھا۔ لیکن یہ جواب بڑے دور رس تخریبی نتائج کا موجب بن جاتا ہے۔ اب میں آپ کو آگے مثال اس کی بیان کرتا ہوں تو دیکھیں یہ کس طرح یہ تخریبی نتائج پیدا کرتا ہے کہ اب بہتر ہی تھا تمہارے حق میں اگر تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک مظلوم انسان ظالم کی دست درازیوں کے خلاف اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کی حالت ذرا بھی بہتر نہیں ہوئی، بلکہ اس مستبد ظالم کے ظلم میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے اب ہوتا جا رہا ہے، اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو مذکورہ بالا جواب کی روح سے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ اللہ سے دعا، تم پر ظلم ہوا، اللہ سے دعا کی، ظلم دور نہیں جو ہوا، تکلیف تھی، تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگی۔ اس بات کو پیش نظر رکھیں۔ ظلم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو مذکورہ بالا جواب کی روح سے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ظالم کا ظلم اس کے حق میں بہتر اور اللہ کی منشا کے عین مطابق ہے۔ ظالم نے جو ظلم کیا، تکلیف دی، مصیبت ڈالی، وہ ایک تو اللہ کی منشا کے مطابق ہے اور جو اس پر ہو رہا ہے اس کے لیے وہ بہتر ہے۔ اس لیے اسے اب نہ اس کے ظالم کے خلاف لب کشائی کرنی چاہیے اور نہ ہی اس سے بچنے کی کوئی تدبیر سوچنی چاہیے۔ پھر کیوں سوچنا؟ یہ تو اللہ، جو اللہ بہتر کرے تمہارے حق میں تو اس کے خلاف تم کیوں سوچو؟ بولو کیوں؟ وہ تمہارے حق میں بہتر کیا اس ظالم نے جو تم پر ظلم کیا اور ہٹا نہیں دعا سے، تو پھر اس ظالم نے تمہارے لیے بہتر کیا نا۔ غور کیجئے کہ اس قسم کے قائد ظالموں کو کس طرح بد لگام چھوڑ دینے کا موجب بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ورنہ وہ اور بڑھتا جائے گا اور بد لگام ہوتا جائے گا، ہو رہا ہے۔ اس قسم کا قائد ظالموں کو کس طرح بد لگام چھوڑ دینے کے موجب بن جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ان ظالموں کے خلاف مظلوموں کے دل میں کم از کم انتقام کے جذبات تو ابھرنے تھے۔ یہ بات اگر نہ ہوتی جو کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہی ہے تمہارے حق میں، یہ سے کم از کم اس کے اندر انتقام کا جذبہ تو پیدا ہوتا نا کہ میرے نہیں طاقت کوئی بات نہیں، اگر طاقت ہو تو میں اس کے منہ پر دو تھپڑ ماروں،
जज्बात तो उभरने थे और हो सकता था कि वो इनके दस्ते जुल्म जो कर रहा से महफूज रहने की कोई तदबीर सोच लेते, पहले वो सोच लेते। लेकिन इस अकीदा के बाद भी जो भी करता है अल्लाह बेहतर करता है, और जो हुआ तुम्हारे साथ ये इसमें कोई बेहतरी होगी अल्लाह की, ये कहते हैं ना। इस अकीदे के बाद ये क्या हुआ, लेकिन इस अकीदे के बाद तो सूरत ये होगी कि मजलूम ना सिर्फ जुल्म और ज्यादती को दिल के पूरे सुकून के साथ बर्दाश्त करेगा, मजलूम जिस पर जुल्म हुआ है, हम भी कोशिश करते हैं, ऐसा ही हो रहा है, बर्दाश्त कर लेते हैं भी, अल्लाह बे इसमें अल्लाह की बेहतरी होगी। मजलूम ना सिर्फ जुल्म और ज्यादती को दिल के पूरे सुकून के साथ बर्दाश्त करेगा, बल्कि जालिम के हक में दुआए खैर भी करेगा कि वो इसके लिए बेहतरी के समान पैदा कर रहा है। समझ आई, गौर से सुन लेना। जुल्म और ज्यादती को दिल के पूरे सुकून के साथ बर्दाश्त करेगा, बल्कि जालिम के हक में दुआए खैर भी करेगा कि वो इसके लिए बेहतरी के समान पैदा कर रहा है। ये बेहतरी के समान पैदा हो रहे हैं हमारे लिए। ये जरदारी साहब सदर बन गए, शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए, जो लाने वाले हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, जालिम तो उनको नहीं कह सकते, उठा लेंगे को, वो हमारे बेहतर कर रहे हैं हमारे लिए, वो इसी में ही है, अल्लाह की मंशा है। बस खामोश हो जाओ, क्या बात है। अब आपने देखा कि मुस्तबद कुव्वतें, जालिम कुव्वतें, गासिब जो हैं, लुटेरे हैं, महकूमों और जेर दस्तों के लिए किस किस किस्म के अकायद वज़ा करती रहती हैं। ऐसी कुव्वतें, ऐसे लोग, ये इनके पैदा किए हुए अकायद हैं, करते रहते हैं ताकि वो इन्हें ज़िबा करें और ये उनके शुक्रगुजार हों। यही हुई ना बात है। ये अल्लाह बेहतर करता है, उधर ले जाना अल्लाह की तरफ, अल्लाह ही करता है। अल्लाह दुआ की आपने, पूरी नहीं हुई, इसमें बेहतरी होगी। बेहतरी क्या है, कोई जालिम जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, बस तुमने सिर्फ खामोश हो जाना है, चुप कर जाना है। लो जी, ये बात है। इस आयत को आपने याद रखना है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 186 है। इसका जिक्र आगे भी मैं इंशाल्लाह करूँगा और हवाले से। तो मेरे भाइयों, ये है हमारा दुआ का तसव्वुर, और ये इश्काल, और ये उसके तकरीबी नतायज, ये जो हम कह देते हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करता है। इसमें तुम्हारी बेहतरी नज़र ना भी आए तो इसमें तुम्हारी बेहतरी आएगी। कुछ लोग सोच लेते हैं यार इसमें सुकून मिलता है, बंदे को ज़रा इत्मीनान सा हो जाता है। ये झूठे इत्मीनान, झूठी तसल्लियों से मेरे भाइयों क्या होगा। जब तक हम हक़ तक नहीं पहुँचेंगे उस असबाब तक नहीं पहुँचेंगे, मसले हल नहीं होंगे। इस तरह तसल्लियों से मसले हल नहीं होते। जालिम इस तरह जालिम का जुल्म बढ़ता जाएगा और बढ़ता जा रहा है। आपको उसके खिलाफ उठना पड़ेगा, सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि जालिम कौन है, क्या हो रहा है इस वक्त हमारे मुल्क के साथ, कौन कर रहा है। तो मैं वो ज़्यादा बात उस पर नहीं कर सकता नहीं, कमज़ोर बंदा हूँ। तो मैं ये बात दुआ के हवाले से सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये हमारा कीदा कितना गलत है, ये कह देना कि इस हवाले से कि जब किसी पर जुल्म हो तो अल्लाह तो भाई बेहतर ही करता है। उसके करने का ज़रा देखें, जायज़ा लें, सोचें, तहकीक करें, कुरान से देखें बेहतर किस तरह करता है। हाँ जी, और किसी ने जुल्म किया तो ये भी तुम्हारे लिए बेहतर हो गया, वो अल्लाह ने किया है। इस तरह गजा पर इसराइली बमबारी कर रहे हैं, अल्लाह कर रहा है। कश्मीर में हिंदू जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह कर रहा है। हाँ जी, अफगानिस्तान में जो कुछ रूस ने, अमेरिका ने किया, अल्लाह कर रहा है। पाकिस्तान में अब जो कुछ हो रहा है, अल्लाह कर रहा है। तो मेरे भाइयों, क्या कायदे हैं हमारे, कितने तजादात हैं इसमें, इस पर गौर किया करें, सोचा करें। ये सोचना को गुनाह नहीं है। तो मेरे भाइयों, पूछा जाएगा, ये ऐसा नहीं है हम छूट जाएंगे कि हमें फलां ने कह दिया था, फलां ने कह दिया था। हम किसी को नहीं पेश कर सकेंगे उस वक्त कि जी मैंने फलान के कहने पर ये बात की थी। नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा, खुद जवाब देना पड़ेगा। तुझे अकल दी गई है, इसलिए कहा इल्म हासिल करो, फर्ज है तुम पर, इल्म हासिल करो, देखो फिर इसको क्या चीज़ है असल में। तो बस ये बात मैंने आपसे अर्ज करना थी इस दुआ के हवाले से। ये जो तस्वर है हमारे बहुत सारे गलत उसके बारे में। बाकी इल्तमास है आपसे कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें। आपका शुक्रिया।